तीरथ नावा जे तिस भावा विण भाणे की नाय करी। जेती सिट उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसरे न जाई। भारत एक ऐसा देश है, सदियां तो इत्थे तीर्थां दे इशनान दी धार्मिक तल ते परंपरा चली आ रही है। बड़ा प्रबल विश्वास, तीर्थां दे इशनान नाल सारे पाप धुल जांदे ने। ऐसी मनोत, ऐसी धारणा जगत गुरु बाबे दा इस संबंधी अपना दृष्टिकोण ये तो ठीक है। कुछ अस्थान धार्मिक तल ते महान होंदे ने और उत्थे बैठ के उत्थे जाके प्रभु नाल जुड़न दी, प्रभु सिमरन दी प्रेरणा अधिक मिल सकती है। खास करके जिथे जप तप बहुत चल रहा होवे, जिथे प्रभु दी चर्चा बहुत होवे, जिथे प्रभु दे प्यारे रोज निता प्रति सवेरे शाम आके बैठते होन, उस जगह दी वाइब्रेशन तरंगा लहरां इस ढंग दियां हो जांदियां ने कि मनुख प्रभावित होए बिना नहीं रह सकता। लेकिन कोरा इशनान करके आ जाना और कहना पाप धुल गए, गुनाह धुल गए। काम क्रोध पंचांके वसरे, तीर्थ नाय कहें सब उतरे। क्रोधी है, कामी है, लोभी है, हंकारी है, मोह विच ग्रसे होया है। क्या तीर्थां दा इशनान इन्हां विकारां नूं धो देगा? अगर ऐसा है, जल के मज्जन जेगत होवे, नित नित मेंढक नावे। तैसे मेंढक तैसे ओनर, फिर जो नहीं आवे। भगत कबीर। कबीर जी दे पंथ दा प्रचार कीता सी धनी राम ने, और धनी राम ने भगत कबीर दे नां ते बहुत सारी बाणी उचारण की है, जो बीजक नामक ग्रंथ दे च मौजूद है। वो कहते ने जट बढ़ाए जो नर तर हैं, मोर क्यों ना तर हैं जिनके लंबे लंबे पर हैं। गंग नहाए जो नर तर हैं, मेंढक क्यों ना तर हैं जिनके गंगा में घर हैं। शंख बजाए जो नर तर हैं, गधे क्यों ना तर हैं जिनके शंख जैसे सुर हैं। कहत कबीर सुनो रे संतो, वही नर तर हैं जिनके हृदय में हर है। तो वास्तविक ते पार उतारा हरि नाम नाल होना है, प्रभु चिंतन नाल होना है, प्रभु सिमरन नाल होना है। इस संबंध विच जपजी साहब दी 6वीं पौड़ी विच धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, तीर्थ नावा जे तिस भावा विण भाणे कह नाय करी। हाँ, तीर्थां दा इशनान मैं करां और ये तां ही कर सकांगा, तां ही तीर्थां दा इशनान समझो जे प्रभु नूं भा जाइए, प्रभु नूं कबूल हो जाइए। विण भाणे कह नाय करी, जे उसनूं भाए नहीं, जे उसनूं चंगे ही नहीं लगे तो नहाना किहड़े कम दा, इशनान
ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮੈਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਧੁਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਐਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਨੋਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਮਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕਹਿ ਨਾਏ ਕਰੀ, ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ विण कर्मा कह मिले लई। जितनी सृष्टि उस परिपूर्ण परमात्मा ने बनाई है, बहुत कुछ बनाया है। बड़े पदार्थ, बड़ा रंग, बड़ा रूप, बड़ा रस, बड़ी धन संपदा, बहुत कुछ है। और इसे ब्रह्मांड दे बड़ा आत्म ज्ञान, बड़ा अध्यात्मक रस, बड़ी लीला। पर साहिब कहते ने वेखा, मैं वेखदा जितनी उस परिपूर्ण परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, वेखा विण कर्मा कह मिले लई। बिना कर्मा तो की कुछ मिलता है। दरअसल कर्म ही प्राप्ति का साधन है। ऐसा परमात्मा ने चूंकि नियम बनाया, उसका हुक्म, उसकी मर्यादा, तो कर्मा अनुसार फैसले होंदे ने। कर्मा करके ही सुख दुख की प्राप्ति होंदी है। हैगे ने कुछ ऐसे कर्म जो परमात्मा दे नेड़े ले जाते ने, और हैं ऐसे कर्म जो दूर ले जाते ने। तो साहब कहते ने वेखा विण कर्मा कह मिले लई। बिना कर्मा तो की प्राप्त होता है? कुछ भी नहीं। जेती शिष्ट उपाय वेखा विण कर्मा कह मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख का मन ऐसा बना दिता है, इस विच अनेकां रतन ने। परमात्मा बारे सोचिए, मन ही परमात्मा हो जाता है। भगवान बारे सोचिए, मन ही भगवान हो जाता है। पर शैतान बारे सोचिए, मन ही शैतान हो जाता है। एहो मन शक्ति, एहो मन सीओ, एहो मन पंच तत्त को जियो। संसार दा चिंतन करिए, मन संसार हो जाता है। निरंकार दा चिंतन करिए, मन निरंकार हो जाता है। तन में मन हुआ, मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा। तन दे च मन है, मन दे च ही सच है। मन दे च अथाह गुबार है, मन दे च ही निरंकार है। जैसा असी सोचांगे वैसे हो जावांगे। जो साडे विचार ने वही साडी दुनिया है। चंगा सोच सकीए, चंगे विचार चलन, सही चिंतन होवे, सत्संग दी ए महिमा है। गुरबाणी सुनन दी ए बरकत है। तो साहिब कहते ने मनुख दी मत सोच शक्ति ऐसी है, ये तरह तरह के रतन ने। इसे चों ही प्रेम पैदा होवेगा, इसे विचों ही ज्ञान पैदा होवेगा। निर्वैरता निर्भयता दे जज्बे इसे ही मन चों पैदा होणगे। समदृष्टि इसे चों ही पैदा होवेगी। पर ईर्षा भी मन चों ही पैदा होवेगी। दुबदा भी मन दे चों ही होवेगी। और चिंता फिक्र ये भी मन चों ही जो है पैदा होवेगी। चिंतन भी मन दे चों ही प्रगट होवेगा। तो इस वास्ते साहिब कहते ने मनुख दी ये सोच शक्ति, विचार शक्ति एक ऐसा खजाना है कि इहदे चों अनेक दैवी गुणां दे रतन प्राप्त हो सकते ने। इकबाल कहते ने खजाना हूँ छुपाया मुझको मुश्ते खाके सहरा ने। किसी को क्या खबर है कौन हूं मैं किसकी दौलत हूं।
ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਰ ਸਹਿਰਾ ਮਰੂ ਥਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਪਿਆ, ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਸਰੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਫਾਲਤੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਫਾਲਤੂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਲਤੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਥੌੜਾ ਤੇ ਛੈਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚੋਂ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੋਂ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਲਾ ਬੈਰੋਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚੋਂ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, दैवी गुणा ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਰਤਨ, ਕਿਤਨੇ ਜਵਾਹਰ, ਕਿਤਨੇ ਮਾਣਕ। ਇਸੇ ਮਤ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਚੱਲ ਪਏਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਮਤ ਦੇ ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ दैवी ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਚ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, हे ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਸੂਝ ਦੇ, ਬੂਝ ਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹਰ ਵਕਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਉਸਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਇ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ, ਜਸ ਕੀ ਰਤ ਜਗਲੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੇ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਇ ਕਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਚਾਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵੇਸ਼ਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ
जे जुग चारे आर जा। जे 4 युगां वर्गी उम्र हो जाए, भाव ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵੇਸ਼ਣਾ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ 10 ਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਹੋਰ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦੇਈਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ, ਹੋਰ 10 ਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਗ, ਇਹ ਚਾਹਤ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੰਗ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵਾਂ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਲਾਲਸਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਲਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 90-100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ, ਹੋਰ 10 ਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਇਹ ਚਾਹਤ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਉਹਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਚੱਲਣ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲਣ, ਉਸਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਔਰ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਚੱਲਣ। ਐਸਾ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ, ਜਸ ਕੀ ਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਹੈ, ਹਲਾਕੂ ਹੈ, ਹਿਟਲਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ, ਜਸ ਕੀ ਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨ, ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਵਨ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ, ਜਸ ਕੀ ਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜਸ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਰਸ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸੁਖ ਤੇ ਮਾਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਵਲ ਤੇ ਐਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।
ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀ ਰਤ ਜਗਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਇਸ ਨੇ ਜੁਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੈਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਤਨੀ ਪਾਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੋਂ ਜਸ ਕੀਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਐਸੀ ਪਾਤਰਤਾ ਜੁਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਿਵਾਏ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਜੀਵਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਸ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਜੀਵਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਆਦਰ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਸ ਨਹੀਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ ਤਰੇ। ਐਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਖਿਧ ਕੀੜਾ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਭੁੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਚੋਂ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਤੇ ਜਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਖਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਦੀ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਕੋਮਲਤਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਇਆ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਗਿਰੇ। ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਤੇ ਸੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਇੱਕ ਹੈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
पता नहीं कितने ये अनर्थ करेगा, कितने पापड़ बेलेगा। इस वास्ते साहिब कहते ने कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष दरे। इस दोषी दे उत्ते तरह तरह के दोष आयद होणगे और सजा वजों एक कीड़ियां दे चों कीड़ा विष्ठा दा कीड़ा बनेगा। ऐसा कीड़ा जिस दे उत्ते हुण मनुखां दी निगाह कतई नहीं पैगी। पहले तो मनुखां दी नज़रां तो उपर सी, हुण मनुख इस नूं अपनी निगाह दे थल्ले भी नहीं लियाना चाहता। ऐसी इसकी तर्जे जिंदगी हो जाएगी। तो क्या ये हमेशा लई है? कहंदे ने पश्चिमी दुनिया दे धर्म, मिडल ईस्ट दे धर्म, इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी, पारसी, नरक दोजक सदी भी एक दफा दोजक दे पै गए तो हमेशा लई, फिर निकलण दा कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने बड़ा दयालु है, वो परिपूर्ण परमात्मा बड़ा कृपालु है। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष दरे, पर नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। वो निर्गुण नो गुण देने वाला है और गुणवाना नो होर गुण देने वाला है। अगर ऐसा मनुख मनुखां दी नज़रां तो भी गिर गया है, कीड़ियां दे चों कीड़े दी तरह हो गया है, जे फिर किधरे ये प्रभु दा चिंतन करे, प्रभु दी कीर्ति करे, ते प्रभु दी कीर्ति दी लालसा पैदा हो जाए, इस निगुणे दे अंदर भी गुण पैदा हो जाणगे। दरवाजे परमात्मा दे किसे ਲਈ भी बंद नहीं। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण देव। गुणवानां नूं होर गुण देंदा है, निर्गुणियां नूं भी गुणवान बनांदा है। सारियां ਲਈ उसदे दरवाजे खुले ने, हमेशा ਲਈ उसदे दरवाजे खुले नहीं। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने तेहा कोय न सुझई, जे तिस गुण कोय करे। इस तरह का तो होर कोई नहीं दिखाई देंदा कि ऐसे निगुणियां नूं भी गुण दे देवे, ऐसे दुराचारियां दे लई भी अपने दरवाजे खोल देवे। जैसे गलाजत नाल मैल नाल लिबड़े हुए बच्चे नूं भी ममता दी मारी हुई मां चुक लैंदी है, गलवकड़ी चला लैंदी है जे वो किधरे हथ पसारे। सिर्फ एक दफा मनुख बावां उचियां करे, तड़प पैदा करे प्रभु लई, तो ऐसे निगुणे नूं भी परमात्मा अपनी गलवकड़ी च ले लैंदा है। साहिब कहंदे ने ऐसा ते होर कोई भी नहीं दिखाई देंदा जो ऐसे निगुणियां नूं भी गले नाल लावे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे, तेहा कोई न सुझई, जे तिस गुण कोय करे।